शुभ सकाळ पिलामाने आमे 3 दिन धरी जॉन को प्रिय साथी डिक गल्पटी पढ़ुथिले से विषय रे आलोचना करुथिले। आमे 3 दिन धरी जॉन को प्रिय साथी डिक गल्पटी विषय रे आलोचना करुथिले। आशा निश्चित भाव रे समस्ते गल्पटी को भल भाव रे बुझिथिबो। ता संबंधी जहा प्रश्न अछि तम बही रे तार उत्तर मध्य देई परिबो। मु आज तुम मानकु सेई गल्परु किछि प्रश्न पचारुछि, मन देई सुनी प्रश्नर उत्तर देव। पिला माने कहिलो डिक किए? डिक अंध व्यक्ति को साहाय्य करुथिबा गोटे तालीम प्राप्त कुकुर। एठारे से अंध व्यक्ति हेले जॉन। भारतीय युवक जनक केउठाकू बुली जाइथिले? भारतर युवक जनक बिलात को बुली जाइथिले। से केउ सहर रे बुलुथिले? से कार्लाइल सहर रे बुलुथिले। पिला माने बिलात कहिले तमे कोन बुझुछ कहिलो? बिलात कहिले इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स एई तीनोटी देश को मिसी ग्रेट ब्रिटेन कहा जाउथिला। ग्रेट ब्रिटेन को बिलाइत कहा जाउथिला। हे बिलाइत रु बिलात शब्द आसीछि। बिलात कहिले एई तीनोटी देश को बुझाई थाए। जॉन को डिक को किए जोगाई देइथिले? जॉन को डिक बिलातर पुलिस संस्था स्वतंत्र तालीम दे तांकु जोगेई देइथिले। भारतीय युवकंक बंधुक नाम कोन थिला? भारतीय युवकंक बंधुक नाम थॉमसन थिला। अच्छा पिला माने ताहले एई प्रश्न उत्तर सुनी लागुची तुमे गल्पटी पूरा भलो भाबरे बुझिछ। आजी आमे किछि नुआ कथा विषय रे जानिबा। पिला माने कहिला देखि तुम श्रेणी मॉनिटर रो नाम कोन? विकास। विकास हला गोटे पुअर नाम। पिला माने ई जिंसटी को देख कुह, याकू कोन कहिबा? ये गोटे डॉट पेन, या गोटे वस्तुर नाम। आज आमे नाम को बुझाउथुवा किछि शब्द विषय रे आलोचना करिबा। मु तुमको किछि नाम कहूछि, तमे से काहार नाम कहिबो। पिला माने एथिरे जे शब्द गुडी को देखुछ काहार नाम को सूचौछि कहिबो। भारत ये काहार नाम को सूचौछि? ये गोटे देशर नाम, आम देशर नाम को सूचौछि। महानदी ये गोटे नदीर नाम को सूचौछि, ओडिशार बड़ नदी। महात्मा गांधी ये जने व्यक्तिर नाम को सूचौछि। सोमवार ये गोटे बारर नाम को सूचौछि। पिला माने मु तुमको किछि चित्र देखाइबी, तुमे चित्रर नाम कहिबो एवं ताहा काहार नाम को सूचौछि कहिबो। देखिलो ई चित्रटी काहार? एई चित्रटी आंबर, ये गोटे फलर नाम। एई चित्रटी काहार? ये गोटे गाईर चित्र, ये गोटे पशुर नाम। पिला माने एई चित्रटी देखिलो, एई चित्र रे कोन गोटे लेखा आइछि देखिलो? सामना रे कोटिया लेखा आइछि। ए कोटिया कोन सूचौछि? कोटिया ई ग्रामर नाम को सूचौछि। तापरे एई चित्रटी देखिलो, एइति काहार चित्र? ये गोटे बालकर चित्र। यार ना आमे गोटे देबा, यार ना राम। ताले राम होछि गोटे बालकर नाम। पिला माने देखिलो, एई चित्र रे कोन देखुछ? हाँ, एठी जने धोबा कपड़ा धोछि। अच्छा, धोबा ये होछि गोटे जातिर नाम बा गोटे वृत्तिर नाम। आउ गोटे चित्र देख पिला माने, सेठी कोन करूछंती? सेठी लोकटी काठ को करतरे काटुछंती। अच्छा पिला माने जे काठ काम करे ताको आमे कोन कहि थाउ? बढ़ेई। बढ़ेई होछि मध्य गोटे वृत्तिर नाम। देखिलो बिले ए चित्र रे कोन देखुछ? हाँ, एठी आमे फूल देखुछंती नहीं? ए फूलर ना कोन? मंदार। आउ गोटे चित्र देखिलो कहिलो, ये की फूल? गोलाप फूल। मंदार, गोलाप ए सबु हैला फूलर नाम। तुमको आउ किछि चित्र देखौछि, चित्र देखि तार नाम कहिबो। कहिलो देखि एटी काहार चित्र? हाँ, एटी हैला चौकीर चित्र। एटा देखिलो कोन?
ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପନିକି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ତମେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବ। ସେଇ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନାମକୁ ସୂଚାଉଛି ତାହା କହିବ। ଦେଖିଲ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନାମକୁ ସୂଚାଉଛି? ମହାନଦୀ, ଓଡ଼ିଶା, ଗଙ୍ଗା। ଏଇ ମହାନଦୀ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ନାମ, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖ, ଫୁଲକୁଣ୍ଡରେ ମାଟି, ବାଲି ଓ ଖତ ମିଶାଅ। ଏଥିରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନାମକୁ ସୂଚାଉଛି? ଫୁଲକୁଣ୍ଡ, ମାଟି, ବାଲି ଏବଂ ଖତ। ଏଇ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ସୂଚାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ, ନିମ୍ବ, ବେଲ ଓ ସାହାଡ଼ା ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନାମକୁ ସୂଚାଉଛି? ନିମ୍ବ, ବେଲ, ସାହାଡ଼ା। ଏଇ ସବୁ ଗଛର ନାମ। ଶିକ୍ଷକ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ନ୍ତି। ଏଇଠି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନାମକୁ ସୂଚାଉଛି? ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପିଲା। ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଯୋଉମାନେ କି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାତି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପିଲା କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖ, ସୁନା କେବେ ବି ତମ୍ବା କିମ୍ବା ମାଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଠି କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ନାମକୁ ସୂଚାଉଛି? ସୁନା, ତମ୍ବା ଏବଂ ମାଟି। ଏଇସବୁ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ସୂଚାଉଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାକୁ ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତୁମ ବହିରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନାଁ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇନି, କେବଳ ନାମ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ, ତାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନାମ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ବହିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଛି। ସେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି ତମେ ସେଥିରୁ ନାମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛିବ। ପଢ଼ି ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି। ବିକାଶର ଗାଁ ମହୁଲପାଲି। ଗାଁଟି ମହାନଦୀ କୂଳରେ। ତା ବାପା ରାମହରି ବାବୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁଣି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସଟି ବିକାଶ ଓ ତା ସାନ ଭାଇ ମୁନାର ଭାରି ଭଲରେ କଟେ। ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି କହିଲ? ବିକାଶ, ମହୁଲପାଲି, ମହାନଦୀ, ରାମହରି, ଲଣ୍ଡନ, ଘର, ଡିସେମ୍ବର, ମୁନା ଏବଂ ବର୍ଷ, ମାସ। ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ସକାଳୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ସବୁ କରିଛ କହିଲ? ତୁମେ କହିଲ କଣ କଣ କରିଛ? ସକାଳୁ ଉଠିଛ, ବ୍ରଶ କରିଛ, ମୁହଁ ଧୋଇଛ, ଖାଇଛ, ଗାଧୋଇଛ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛ, ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳିଛ, ଏତେ ସବୁ କାମ କରିଛ। ସକାଳୁ ଉଠିବା, ବ୍ରଶ କରିବା, ଖାଇବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଖେଳିବା, ଏଇ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାମର ନାମ। ପିଲାମାନେ, କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ସେଇ ଚିତ୍ରରେ କି କି କାମ ହେଉଛି ତୁମେ କହିବ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ସେ ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ କାମ ହେଉଛି ତୁମେ କହିବ। କହିଲ ଦେଖି, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ କାମ ହେଉଛି? ପିଲାଟି ଦୌଡୁଛି, ଦୌଡ଼ିବା କାମ ହେଉଛି। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ କାମ ହେଉଛି? ପିଲାଟି ପହଁରୁଛି, ପହଁରିବା କାମ ହେଉଛି। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାଟି ପାଣି ପିଉଛି, ପିଇବା କାମ ହେଉଛି। ତା ପର ଚିତ୍ରରେ ହସିବା କାମ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ କାମ ହେଉଛି? ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ପଢିବା କାମ ହେଉଛି। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ କାମ ହେଉଛି? ପିଲାଟି ଶୋଇଛି, ଶୋଇବା କାମ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ, କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ସେଇ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କାମକୁ ସୂଚାଉଛି କହିବ। ସୀତା ନାଚୁଛି। ଏଠାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କାମକୁ ସୂଚାଉଛି? ନାଚୁଛି। ତା ପର ବାକ୍ୟରେ ସୀତା ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ତୋଳୁଅଛି। କାମକୁ ସୂଚାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ତୋଳୁଅଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦୌଡୁଅଛି। ଏଠାରେ କେଉଁଟି କାମକୁ ସୂଚାଉଛି? ଦୌଡୁଅଛି। ମା ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କାମକୁ ସୂଚାଉଛି? ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମା ରାନ୍ଧିବା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହରି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାପ ଦେଖିଲା। ଏଠାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କାମକୁ ସୂଚାଉଛି? ନା ଦେଖିଲା। ଦେଖିବା କାମକୁ ସୂଚାଉଛି। ତା ପର ବାକ୍ୟରେ ପିଲାଟି ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖୁଛି।
ଏଠାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କାମକୁ ସୂଚାଉଛି? ନା ଲେଖୁଛି। ଏଠାରେ ଲେଖିବା କାମ ହଉଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦଟି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ସେଇ ପଦଟିକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ। ପିଲାମାନେ କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଅନେକ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତୁମେ କେତେ ଦୂର ବୁଝିଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। ତୁମ ବହିର 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେଇ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କାମର ନାମକୁ ସୂଚାଉଛି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛିବା। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ହେଲା, ଯୁବକ ଜଣକ ରାସ୍ତାର ଆରପଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥମ୍ପସନଙ୍କ ଡାକରେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। କୁକୁର ବେକରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବେଲ୍ଟଟିକୁ ଧରିଛନ୍ତି। କୁକୁରଟି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାଲିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛି। କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କାମର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି ବା କାମକୁ ସୂଚାଉଛି? ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଦେଖିଲେ, ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଧରିଛନ୍ତି, ଠିଆ ହୋଇଛି, ଚାହିଁ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ବଢିଆ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ 3ଟି ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସୁରେଶ ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟ ପଢାନ୍ତି। ସୁରେଶ ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ଗଣିତ ପଢାନ୍ତି। ସୁରେଶ ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ପଢାନ୍ତି। ଏଇ 3ଟି ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ଏକାଠି କରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସୁରେଶ ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପଢାନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୁରେଶ ଗୁରୁଜୀ ଯେଉଁ 3ଟି ବିଷୟ ପଢଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବଟା ଜଣା ପଡୁଛି। ଏଇଭଳି 2ଟି କିମ୍ବା 3ଟି ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଶୈଳୀ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ବହିରେ ଦେଇଛି। ଚାଲ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ 2ଟିର ଭାବକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଆମେ 2 ବନ୍ଧୁ ରୁଟି ଖାଉ। ଆମେ 2 ବନ୍ଧୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉ। ପିଲାମାନେ, ବାକ୍ୟ 2ଟିର ଭାବକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ କଣ ହବ କହିଲ? ଆମେ 2 ବନ୍ଧୁ ରୁଟି ଓ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉ। ଆଚ୍ଛା, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଦେଖିବା। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ କଣ ହବ? ନନ୍ଦନକାନନରେ ଚିଡ଼ିଆ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଖିବା। କୁକୁରଟି ତାର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କୁକୁରଟି ତାର ସମସ୍ତ କୌଶଳ ଖଟାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 2ଟା ଯାକ ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ମିଶାଇ ଏକାଠି ଲେଖିଲେ କଣ ହବ? କୁକୁରଟି ତାର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଓ କୌଶଳ ଖଟାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।